তো কে স্পিন করবে আর কে কল করবে? ওকে, সো নীরজ স্পিন করবে কয়েনটা, আর কল থাকবে টুকাইয়ের তরফ থেকে। हेड। হেড ইজ দ্য কল এন্ড ইটস टेल। दैट मींस नीरज जस्ट वेट, क्या होगा आपका डिसीजन? बढ़िया होगा सर। ना क्या डिसीजन होगा, क्या करना चाहेंगे पहले? बॉलिंग का बॉलिंग तो पहले बॉलिंग, कुछ खास कारण? रोकेंगे। कितना में रोकना चाहेंगे अगेंस्ट को? 50-40 ऐसा। तो टीम के बैटिंग या बॉलिंग, कौन से डिपार्टमेंट को आप सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहेंगे? बैटिंग को। ব্যাটিং কো। ওকে, অল দ্য বেস্ট। টুকাই, টসে জিতলে সিদ্ধান্ত কি হতো সেটা জানতে চাইবো। আমরা ফিল্ডিং করতাম। তো এখন যেটা চেয়েছিলে সেটা অ্যাটলিস্ট পাওনি, ব্যাটিং করতে হবে। তো কোনো চেঞ্জেস, প্ল্যানিং এ কোনো চেঞ্জেস? প্ল্যানিংয়ে সেরকম কিছু চেঞ্জেস হবে না, যতটা সম্ভব ট্রাই করবো একটা ডিসেন্ট স্কোরের মধ্যে রাখা, যাতে অপোনেন্টকে প্রেসার দিতে পারি আমরা। তো আয়ুষকে এই ম্যাচে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তো আয়ুষের অন্তর্ভুক্তি কি ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টেও গভীরতা বাড়বে? অবশ্যই বোলার, তো বোলিং ডিপার্টমেন্টে গভীরতা আরো বাড়বে, তবে কি ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টও শক্তিশালী হবে আয়ুষের অন্তর্ভুক্তিতে? কারণ আমরা জানি আয়ুষ কিন্তু একজন ভালো অলরাউন্ডার। হ্যাঁ অবশ্যই, আমরাও জানি একটা ভালো অলরাউন্ডার, সো বোলিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটিংটাও একটু আরও আমাদের বেটার হবে। ওকে, শুভেচ্ছা রইল দুই দলকে। পিপি মেমোরিয়াল যাদেরকে প্রথমে ব্যাটিং করতে হবে কারণ টস জিতেছিল ওখানে জেকে 11 এবং তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে পিপি মেমোরিয়ালকে প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য। আমরা কমেন্ট্রি বক্সে ফিরবো, যেখানে অপেক্ষা করছেন রবিদা, সমরেশদা এবং আফাফুল। जहां पे एक तरफ होंगे लेजेंड ऑफ बंगाल और एक तरफ होंगे डीएम ग्रुप, तो दो टीम अगले मुकाबले में होंगे आमने सामने। बहुत मजा आएगा।
सी जीत बचाए जिंदगी है। तो सलामी बल्लेबाज देख पा रहे हैं बैटिंग करने के लिए तैयार होते हुए, और क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मैच आप देखेंगे। कौन टीम जाएगी दूसरी टीम सेमीफाइनल में? एक तरफ JK11 मिदनापुर, एक तरफ PP मेमोरियल। वेलकम टू NKDA क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3। आज का ये क्वार्टर फाइनल का दूसरा मैच आप देखेंगे। मैच में अच्छी बल्लेबाजी किए थे। राजा माफ कीजिएगा, राजा बैटिंग करने और एक तरफ अमन, और गेंदबाजी करेंगे पहला बॉल जीशान। 6 ओवर का मैच हर मुकाबले की तरह क्वार्टर फाइनल के दूसरा मैच आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3, और जीशान गेंदबाजी करेंगे, सामने होंगे राजा। ओवर की शुरुआत करेंगे जीशान, बाएं हाथ की गेंदबाज, सामने राजा। पहली बॉल उठा खेलने की कोशिश, बहुत ही ऊपर गेंद है, हवा में बॉल, नीचे फील्डर, और आसान सा कैच यहाँ पे, काबू थे फील्डर और जाएंगे विकेट। यहाँ पे पहला विकेट का पतन होता हुआ 0 रन पे। शेरू है बैटिंग करने के लिए, एक तरफ शेरू एक तरफ अमन। আচ্ছা আপনারা জার্সিগুলো চেঞ্জ করেছেন, নাম্বারগুলো মিলছে না এখানে স্কোরিং এর সাথে।
একজন চলে আসুন, একটাও ম্যাচ করছে না এখানে। फुल टॉस गेंद अमन, पिछले मैच में अच्छी पारी खेले तो यहाँ पे फिर से एक बार फुल टॉस बॉल के साथ 6 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस बार फिर से, लेकिन यहाँ पे देखिए नाखुश हो रहे हैं। ऐसा लगा बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड कर दिया अंपायर। यहाँ पे देखिए रिव्यू ले रहे हैं और जेके 11 मिदनापुर यहाँ पे रिव्यू की मांग की है। वाइड को लेकर देखना होगा निर्णय क्या आता, वाइड है या नहीं। तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किए हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं डिसीजन आना बाकी है, वाइड है या नहीं, इसी मसले को लेकर बातचीत चल रही है अभी भी। तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं। I love the way you bounce like that. कनेक्शन हुआ नहीं, फिर भी बॉल हवा में है और नीचे फील्डर यहाँ पे, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाएंगे। अमन वापस। Like that. एक तरफ टुकाई, एक तरफ सेरू अब पारी को आगे लेके जाएंगे। और अच्छा कैच सनी जो फील्डर थे, जिस तरह से कैच को पूरा किया, तो यहाँ पे एक विकेट गवाते हुए नाखुश होंगे जरूर पीपी मेमोरियल, जिस तरह से पहला विकेट बहुत जल्द गवा दिए अमन के रूप में। अच्छी शुरुआत यहाँ पे जिसान दिलाते हुए टीम को, विकेट की तलाश में आए थे और विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। टुकाया बैटिंग करने के लिए।
सामने स्ट्राइक पे तैयार होते हुए यहाँ पे टुकाई, नॉन स्ट्राइक पे सेरू, बॉलिंग कर रहे हैं जिशान। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, अपील हुई है जरूर यहाँ पे, लेकिन अंपायर कह रहे हैं नॉट आउट। लेग बैक रूप में एक रन यहाँ पे, लेग बिफोर विकेट की अपील हुई थी यहाँ पे, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। अब तक इस ओवर में कुल मिला के देखें तो 7 रन बोर्ड पे और 2 विकेट गवा दिए पहले राजा पहली बॉल पे, उसके बाद अमन। तो दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट में इस वक्त अगर देखें तो पीपी मेमोरियल बहुत ही बैलेंस टीम, दोनों टीम अगर बात करें तो काफी खिलाड़ी हैं अलग अलग राज्यों से। सेरू स्ट्राइक पे सामना करेंगे जिशान फिर से एक बार अपने बॉलिंग पे। नेक्स्ट मैच मजा आने वाला एग्जीबिशन मैच होगा, जहां एक तरफ होंगे लेजेंड ऑफ बंगाल और एक तरफ डीएम ग्रुप। रिवर्स स्वीप, इस बार संपर्क बहुत अच्छा, गेंद बहुत दूर जा रही है बाउंड्री के करीब और यहां हालांकि बाउंड्री मिलेगी 4 रन के लिए। मोहित मीना गेंदबाजी करेंगे दूसरा ओवर। ये भी खिलाड़ी दिल्ली से हैं और सामने स्ट्राइक पे सामना करेंगे टुकाई। यंग टैलेंट है बंगाल टेनिस क्रिकेट के लिए और यहाँ पे अच्छा मौका है उनके लिए खुद को साबित करें। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और सामना करेंगे टुकाई। फर्स्ट बॉल, शॉट ऑफ लेंथ कट किया इस बार जानबूझ के, काफी फाइन, थर्ड मैन पीछे नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और यहाँ पे देखिए कट बिहाइंड जरूर, लेकिन शायद कैच छूटा कीपर से। एक मौका था विकेट लेने का और लेकिन कैच हुआ नहीं। नाखुश लग रहे हैं मोहित मीना और जीवन दान मिला टुकाई को। और ये देखिए काफी खुश दर्शक अगर बात करें तो। अब तक कुल मिलाकर देखें 16 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर जारी यहाँ पे। तीसरे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बनाने होंगे इन दोनों को, सेरू और टुकाई। फिर से एक बार अंदरूनी किनारा बल्ले का, रन मिलेंगे यहाँ पे तो किस्मत का साथ यहाँ मिलता हुआ से जारी है। बोर्ड पे 20 रन लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत यहाँ पे खासतौर पर अगर बात करें टुकाई के लिए, 2 चौके लगा दिया थे। ओहो क्या बैटिंग है, बेहतरीन शॉट, पिछले 2 चौके के बाद ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए।
और देखिए दिल स्कूप खेलने का प्रयास था विकेट के पीछे, लेकिन मोहित समझ गए थे बहुत जल्द कि क्या करने वाले हैं बल्लेबाज टुकाई। हालांकि कोई रन मिला नहीं इस बॉल से। आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3 आप इस वक्त देख रहे हैं। मोहित मीना गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने टुकाई। अगली बॉल के लिए फिर से एक बार तैयार। अच्छा संपर्क इस मिड विकेट के ऊपर, खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। प्यार में चमकू जैसे जुगनू यहाँ पे टुका जिस तरह से एक बार वापसी करा रहा है टीम को, क्योंकि शुरुआत में 2 विकेट गंवाने के बाद आसान था नहीं वापसी करना। 32 रन 2 विकेट 2 ओवर के बाद। और 2 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट। और कमेंट्री बॉक्स से परिवर्तन आएंगे रबीदा। वेलकम रबीदा। নতুন ওভারের প্রথম বল এবং প্রথম বলেই কিন্তু ওভার বাউন্ডারি, অনেকটা রুম ছিল এবং বল গাছে পড়লো মাঠের বাইরে। আবার আপিল, জোরালো আপিল ছিল, কিন্তু দুই ব্যাটার নিজেদের মধ্যে কিন্তু প্রান্ত বদল ঘটিয়েছেন। লেগ বাইয়ের হাত ধরে একটি রান। 39 পিপি মেমোরিয়াল জেকে 11-এর মধ্যে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল এবং প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বালিয়া ব্রাদার্স সুপার 4-এ কিন্তু পৌঁছে গেছে এবং এই ম্যাচে বিজয়ী দল যারা হবে তারা পৌঁছে যাবেন কিন্তু সুপার 4-এ। এরপরেই আমাদের প্রীতি ম্যাচ, তারপরেই শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। একটি রান আসবে। 40-এ পৌঁছে গেল দল, অর্থাৎ পিপি মেমোরিয়াল তাদের সংগৃহীত হয়েছে 40। আমাদের যে প্রীতি ম্যাচ হবে দুর্গেশ মিশ্র একাদশ এবং লেজেন্ড বাংলা দলে ডিএম গ্রুপ লেজেন্ড মানে লেজেন্ড খেলোয়াড়দের নিয়ে এবং আমাদের বাংলার লেজেন্ড খেলোয়াড়দের নিয়ে কিন্তু যে দলটি গঠিত হয়েছে সেই দল এবং দুর্গেশ মিশ্র একাদশের সাথে অনুষ্ঠিত হবে এনকেডি স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের পরেই। এবং তারপরে প্রথম ম্যাচের বিজয়ী বালিয়া ব্রাদার্স এবং এই ম্যাচে বিজয়ীর সাথে কিন্তু প্রথম সেমিফাইনাল। টুর্নামেন্টে যারা চ্যাম্পিয়ন হবেন 4 লক্ষ টাকা এবং সুদৃশ্য ট্রফি। যারা সেকেন্ড বেস্ট টিম রানার্স দল হবে রানার্স আপ ট্রফির সাথে 2 লক্ষ টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 2 হুইলার। জিশান আবার একটি বল করেছেন, যদিও রান আসেনি। শেরু এবং টুকাই দুজনে কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। পিপি মেমোরিয়াল প্রথম ম্যাচে যেভাবে অসাধারণ জয় পেয়েছিল ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপকে হারিয়ে, পরের বল এবার আউট।
দীর্ঘকায় ব্যাটার সুটান দেহের অধিকারী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। গত ম্যাচে এসেই যেভাবে বিস্ফোরক ব্যাটিং করেছিলেন, এখনো পর্যন্ত যে কটি আমরা ওভার বাউন্ডারি দেখেছি সব থেকে বেশি লম্বা ওভার বাউন্ডারি কিন্তু লোভি লিঙ্গার ব্যাট থেকে আমরা দেখেছি। হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি ওভার বাউন্ডারির। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের, প্রথমে চাইছিলেন কিন্তু টুকাই। একটি রান আসবে এবং সীমা অতিরিক্তে হাত ধরে আপাতত দলীয় রান 42। পরের বল আবার কোনাকুনি ডায়াগোনাল বল করতে গিয়ে অনেকটা বাইরে করে ফেলেন। 43-এ পৌঁছে গেল পিপি মেমোরিয়াল। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মাঠে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রসেনজিৎ বাবুকে। আর বলতে বলতে আবার বল কিন্তু উড়ে উড়ে মাঠের বাইরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ 3 উইকেটের বিনিময়ে। বলতে বলতে পরের বল 50 পূর্ণ হলো পিপি মেমোরিয়াল দলের। 50 পূর্ণ এবং দর্শকদের সমর্থকদের করতালি। দলীয় রান 50 পূর্ণ হয়ে গেল। চতুর্থ ওভারে খেলা চলছে। ছোটি তিনি কিন্তু পরের বলটি কামব্যাক করলেন এবং কোন রান আসেনি। প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি সিএবি আম্পায়ার কমিটির যিনি চেয়ারম্যান, এক্স ক্রিকেটার এবং কোচ, প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং কোচ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। বলতে বলতে পরের বল এবারে কিন্তু গড়িয়ে দিয়েছেন মিড উইকেট অঞ্চলে। একটি রানের জন্য দৌড় রবি লিঙ্গা, কিন্তু পূর্ণ করে ফেলেন এবং বলের রান পৌঁছে গেল ইতিমধ্যে পিপি মেমোরিয়াল দলের 51-51-তে। 6 ওভারের ম্যাচ, এখনো 2 ওভার খেলা বাকি ওভারের পরে। এবার লেন্থে কমতি ছিল, যদিও খেলে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে, বল কিন্তু আছড়ে পড়লো একেবারে মাঠের বাইরে। দলের রান 57। আবার চালিয়েছেন, তবে একটি রান পাবেন। ফিল্ডার খুব তৎপর ছিলেন শেরু, যিনি কিন্তু চেষ্টা করছেন দলের রানকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে। ওভার শেষের সংকেতই জানিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে এনকেডি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে চতুর্থ ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। এখনো পর্যন্ত পিপি মেমোরিয়াল হাওড়া যারা কিন্তু সংগ্রহ করেছেন 3 উইকেটের বিনিময়ে 58। আর মাত্র 2টি ওভারে খেলা বাকি। রবি লিঙ্গা, যিনি গত ম্যাচে একেবারে শেষের দিকে যেভাবে হ্যাটট্রিক করেছেন ওভার বাউন্ডারি, যখন দল একেবারে বিপর্যয়ের মুখে ছিল এবং সেই জায়গায় তিনি যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, সেরকম একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাটিং কিছু আশা করছেন দলের সমর্থকরা। শেষ 2 ওভার খেলার গতি প্রকৃতি কোন দিকে যায়, আর কিভাবে বোলার বল করতে পারেন, কিভাবে ব্যাটাররা সামনে 2 ওভারে রান করতে পারেন, সে কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার জন্য আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাবো অভিষেক শানুকে।
थैंक यू सो मच रोबिदा। और यहाँ पर APL 2022 आर्यन प्रीमियर लीग, जिसका कि एक खूबसूरत सा दृश्य आप सब देख सकते हैं NKDA स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज जब पहला दिन था यहाँ पर इस टूर्नामेंट का, तो हमारे बीच मौजूद थे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर श्रीशांत पाजी, और उन्होंने अपने हाथों से ट्रॉफी का अनावरण के साथ साथ मैच का उद्घाटन भी किया। और कल जब ये क्लोज सेरेमनी होगा, फाइनल मुकाबला होगा, तो वहां पर आपको BCCI के चेयरमैन दिखेंगे, सिलेक्शन कमेटी के चेतन शर्मा सर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और वर्ल्ड कप में फर्स्ट हैट्रिक विकेट टेकर रह चुके। तो इसी के साथ यहाँ पर मैच की तरफ चले तो यहाँ पे एक और झटका हवा में लहराया हुआ ये स्ट्रोक और सीधे फील्डर के पास गई थी, तो निश्चित तौर पर आपको वापस जाना ही पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पर एक और विकेट आउट होगा। तो कुल मिलाकर बात करें यहाँ अब कौन सी टीम आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतती है, पिछले मैच में आपने देखा था रवि को बल्लेबाजी करते हुए कमाल की बल्लेबाजी की थी, और इस मैच में वापस चल पड़े हैं पवेलियन। तो आर्यन प्रीमियर लीग लगातार अपने ऊंचाइयों को छूता हुआ यहां पर ये शॉट कमाल का है। ओहो हो, ये एफर्ट तो उससे भी लाजवाब का है। क्या बेहतरीन एफर्ट, यहां पर उड़ती हुई गेंद सीधे चीरती हुई जा रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर के द्वारा लॉन्ग ऑन पर बहुत बेहतरीन एफर्ट, और इस तरह सेव किए अपने टीम के लिए। निश्चित तौर पर 3 से 4 रन जरूर बचाए, जिस तरह का इन्होंने एफर्ट दिखाया, कमाल का एफर्ट। और इसी के साथ यहां पर 5वें ओवर का खेल बढ़िया बीतता हुआ दोनों टीमों के लिए। शेरू है जो कि अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की है, 3 छक्के लगाए, 10 गेंदों में 26 रन की पारी इनकी रही है। टूर्नामेंट पर चढ़ा है, जिस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, मैं बहुत इन सब का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। और इनके तमाम मेंबर्स का, पूरे दुर्गेश भैया की पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया, जो लगातार बने हुए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। और उसके साथ साथ माइकल दाव का भी बहुत शुक्रिया, और टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम जो कवर कर रही है आर्यन प्रीमियर लीग के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर, उनका भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मुंबई से यहां पर इस लाइव स्ट्रीमिंग को कवर करने के लिए आप सब देख रहे हैं।
तो फिलहाल एक अच्छा वक्त है, एक अच्छा मौका है इस टूर्नामेंट को खास बनाने का, और यहां से जो टीम जीतती है वो पहले सेमीफाइनल के लिए बलिया ब्रदर्स की टीम से भिड़ेगी। तो लेकिन इसके बाद जो एग्जीबिशन मैच आप सब देखेंगे, डीएम्स ग्रुप वर्सेस लेजेंड्स ऑफ बंगाल के बीच, इस बार यहां पर गेंद निकलेगी, पॉइंट पर मौजूद थे। तो इस तरह से यहाँ पे रन्स आगे बढ़ने चाहिए जैसे भी हो। और इस मुकाबले के बारे में बात करें, किस तरह का बहुत बेहतरीन दृश्य लगातार आप सब देख रहे हैं इस एनकेडीएस स्टेडियम में, और लगातार एक अच्छा आयोजन परवान चढ़ रहा है। बहुत खास बात है इस टूर्नामेंट की, जिस तरह से यहाँ पे नुमाइंदगी आप सब ने देखा है। फिलहाल यहाँ पे 5 ओवर हुआ संपन्न, 5 के बाद स्कोर 62, लॉस ऑफ 4 विकेट। और तो ये भी कमाल का है, ये भी लाजवाब है। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर, 6 के लिए। तो यहां पर अब फिलहाल इस ओवर में अब कैसे गेंदबाजी होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। आर्यन प्रीमियर लीग 2022 आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत इस्तकबाल। और बलिया ब्रदर्स की टीम यहां पर अब पहुंच चुकी है अगले चक्र में, यानी कि सेमीफाइनल में। और यहां से अगला मुकाबला, जो आज का आखिरी मुकाबला जो होगा, वो फर्स्ट सेमीफाइनल का होगा। तो वहां से जो टीम जीतेगी वो सीधे करेगी फाइनल के लिए क्वालिफाई। तो अब यहां से देखना होगा कि कैसे बल्लेबाजी होती। शेरू फिलहाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंद में 5 छक्के के साथ 40 रन।
क्या शॉट है बॉस, कमाल का एफर्ट, लाजवाब एफर्ट 6 के लिए फिर से। और ये जो बल्लेबाज शेरू आपको नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर ये शेर की तरह दहाड़ रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजी इनकी आप देखें, कमाल की बल्लेबाजी अभी तक, बहुत लाजवाब एफर्ट इनके द्वारा। और क्या ऐसे शॉट्स और देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल गेंदबाज नीरज नहीं चाहेंगे कि यहां पर आखिरी गेंद पर कोई बाउंड्री आए। चलिए, इस बार अच्छी गेंद थी, लेंथ को थोड़ा सा आगे रखा और ये अच्छा प्रयास हो सकता था। शॉर्ट ऑफ लेंथ पर बल्लेबाज को आपने पुल हुक करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद से जैसे ही गेंद को वाइड यॉर्कर का प्रयास रहा या फिर लेंथ को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास रहा, लाइन को अलग करने का प्रयास रहा, तो उसमें कामयाब रहे गेंदबाज। और ये तमाम गेंदबाज यहां पर करते हुए नजर आ रहे। लेकिन शेरू की कमाल की बल्लेबाज, शेरू के लिए जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो 6 ओवर हुआ यहां पर संपन्न और 6 के बाद स्कोर 82, लॉस ऑफ 5 विकेट। और अब यहां से टारगेट मिला 83 का, तो अब कैसे चेज करेगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ हम सुनेंगे। আমাদের মধ্যে পেয়েছি প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার এবং বর্তমানে জুনিয়র সিলেকশন কমিটির সম্মানীয় চেয়ারম্যান অফ সিএবি মাননীয় শ্রী অভিক মিত্র মহাশয়কে আমরা স্বাগতম জানাবো আমাদের মধ্যে। সম্মানীয় শ্রী অভিক মিত্র মহাশয়কে একই সাথে আমরা প্রত্যক্ষ করছি উজ্জ্বল উপস্থিতি ইউসিএবির সম্মানীয় সম্পাদক শ্রী অদীপ্ত মুখার্জি মহাশয়ের। अच्छा, कैमरामैन আবারও পোস্টম্যান আমরা প্রেজেন্টেশন এরিনাতে চলে যাব। সমরেশদা অপেক্ষা করছেন ওখানে, আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের সম্মানিত করার কাজটা ওখানে আমরা সেরে নেব। তো আমরা পেয়েছি আজকে আমাদের সঙ্গে প্রেজেন্ট ইউসিএবি সেক্রেটারি মিস্টার আদিত্য মুখার্জিকে। আমাদের আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3-তে আমরা সম্মানিত করতে চলেছি ইউসিএবি সেক্রেটারি
আদিত্য মুখার্জি স্যারকে আমি সম্মাননা জানানোর জন্য স্বাগত জানাবো মিস্টার সর্বেশ মিশ্রাকে। প্লিজ ওয়েলকাম মিস্টার সর্বেশ মিশ্রা। আমাদের স্মারক সম্মান আমরা তুলে দিতে চলেছি প্রেজেন্ট ইউসিএবি সেক্রেটারি মিস্টার আদিত্য মুখার্জি। এটা অনার আমাদের জন্য, আপনাকে আমরা সঙ্গে পেলাম। এরপর আমি অনুরোধ করব মিস্টার অভিক মিত্র, এক্স রঞ্জি ক্রিকেটার, প্রেজেন্ট জুনিয়র সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান, দ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, মিস্টার অভিক মিত্রকে সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন মিস্টার সর্বেশ মিশ্রা। এপিএল সিজন 3 স্মারক সম্মান আমরা তুলে দিচ্ছি মিস্টার অভিক মিত্রর হাতে। এটা প্রাপ্তি আমাদের সিজন 3-তে আপনাদের মতো মানুষকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি, আমরা কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এডিএস বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্সের কর্ণধার মিস্টার সর্বেশ মিশ্রা, তিনি সম্মাননা জানালেন অভিক মিত্র মহাশয়কে। তো এখান থেকে আমরা আরো একবার ফিরবো কমেন্ট্রি বক্সে। ধন্যবাদ সমরেশ দা। লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 82 রানের লক্ষ্যমাত্রা, মাফ করবেন 83 রানের লক্ষ্যমাত্রা। এর আগে আমরা দেখেছিলাম JK11 মিদনাপুর, যেখানে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত এবং যেভাবে ব্যাটিং করলো ওখানে শেরু 18 বল থেকে 48 রান, 266 এভারেজে ব্যাটিং, 6টা অসাধারণ ছক্কা আমরা দেখেছিলাম এবং একটা বাউন্ডারি। এবং শেরুর এই অসাধারণ এবং বিস্ফোরক ব্যাটিং কিন্তু দলকে নিয়ে গেছিল একটা মূল্যবান জায়গাতে, একটা ফাইটিং টোটাল কিন্তু এখানে রেখেছে। ওদিকে দ্বিতীয় ইনিংসে আবারও আমরা ফিরবো সি শশীকে দেখতে পাচ্ছি, দিল্লির খেলোয়াড়। ওদিকে পূজেশ কাপু ফেস করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ওখানে শ্রী শশীর। একদিকে পূজেশ কাপু, অন্যদিকে রাজা আলী। রাজা আলী গত ম্যাচের নায়ক, নন স্ট্রাইক এন্ট্রি, আর পূজেশ কাপু দিল্লির খেলোয়াড়। তো একদিকে বোলার নতুন বল হাতে দিল্লি থেকে শ্রী শশী, অন্যদিকে পূজেশ কাপু, তিনিও কিন্তু দিল্লি থেকে বিলং করেন। তো দুই দিল্লির খেলোয়াড়ের লড়াইটা হবে এখানে NKDA স্টেডিয়াম, বেঙ্গলের বুকে। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হচ্ছে। প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপর সফল করে এসে বড় শট খেলার চেষ্টা ছিল, তবে সফল হয়নি ওখানে। শশী আবারও শট অফ লেন ছিল, কাপু ঘুরিয়ে খেলার চেষ্টা করেছিল, তবে সংযোগটা আরো একবার কিন্তু ভালো হয়নি। সংযোগটা ঠিকমতো না ঘটার কারণে কিন্তু কোনো রান আসবে না। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ডে 1 চলছে এই মুহূর্তে। উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি আমরা আমাদের অনারেবল গেস্টদের। স্লোভার রান করার চেষ্টা ছিল ওখানে, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে হয়ে গেল, যে কারণে কিন্তু ওখানে হাত খুলেছেন ম্যাচ আম্পায়ার এবং জানিয়ে দিয়েছেন হোয়াইট বল, একটা অতিরিক্ত রান যোগ হবে। বলতে বলতেই কিন্তু এখানে যে প্রচেষ্টাটা চলছিল কাপুর তরফ থেকে, অবশেষে সংযোগটা দুর্দান্ত হয়েছে, আর ওখানে স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে একটা বড় ছক্কা। হাতে পৌঁছে গেল দলগত স্কোর। আবারও চালিয়ে খেলা শট, ফিল্ডার একটা প্রচেষ্টা থাকলেও হাত ছুঁয়ে বল সীমারেখার বাইরে গেছে, আর সংকেত বলে দিচ্ছে
স্কোরার সুকান্ত এবং সৌভিক, তাদেরকে জুড়তে হবে কিন্তু ওখানে 6টা রান, আরও 6 রানে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে গেল। কাপু অসাধারণ ব্যাটিং, আক্রমণাত্মক মেজাজ, শুরুর থেকেই ব্যাট চলছে, কথা বলছে, রান আসছে, বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা এখানে কিন্তু চেজ করতে হলে ব্যাটটা চলতে হবে এভাবেই। শট অফ লেন্থ, আরো একবার গড়ছে উঠল কাপুর ব্যাট, আর আরো একবার বাউন্ডারি লাইন। Again and once more, fourth one of the over. ওভারের চতুর্থ ছক্কাটা এলো এখানে। আর এই মুহূর্তে আমরা আবার উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি। টুর্নামেন্ট যার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে চলেছে, বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মানুষ, যার ক্রিকেট অনুরাগ এই টুর্নামেন্টকে তৃতীয় বর্ষে নিয়ে এসেছে, সম্মানীয় শ্রী দুর্গেশ মিশ্রা জি। বেঙ্গলস বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট APL এই মুহূর্তে সিজন 3 ডে 1 সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে। আয়ুষ পাল আসছে বোলিং করার জন্য, বেনারস থেকে বিলং করেন এই খেলোয়াড়। তো আরও একজন আউট অফ স্টেট ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়কে নিয়ে আসা হচ্ছে বোলিং ডিপার্টমেন্টে। আর রাজা আলী প্রথমবারের জন্য ফেস করবে এখানে এ ম্যাচে। প্রথম ওভারে ব্যাটিং করার সুযোগটা আসেনি, শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় নন স্ট্রাইক এন্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কারণ পূজেশ কাপু অসাধারণ ব্যাটিং, আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, 4টে ওভার বাউন্ডারি, একটা বড় স্টার্ট প্রথম ওভার থেকেই 25 রান কোনো উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করেছে এখানে। প্রথম বল, রাজা আলী রানের খোঁজে ফিল্টারের হাতে, লং অফ পজিশনে ধরা পড়েছে এখানে। নেক্সট ম্যান ব্যাটিং করতে যাকে পাঠানো হয়েছে, বাঁহাতি ব্যাটার আশিস এসছে ব্যাটিং করার জন্য। আর পরের ম্যাচ কিন্তু নজর থাকবে শুধুমাত্র এনকেডিএ স্টেডিয়ামে উপস্থিত খেলোয়াড় দর্শকদের নয়, তার সাথে সাথে অবশ্যই সারা বাংলার, কারণ বেঙ্গল লেজেন্ডসরা নামবেন ডিএম গ্রুপসের বিরুদ্ধে। লড়াই হবে সমানে সমানে, একটা প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে এবং ডিএম গ্রুপস তারা নামবে বেঙ্গল লেজেন্ডসদের বিরুদ্ধে।
आशीष আসতেই বড় শট এবং স্কোরবোর্ডে 6 রান ছোটা প্যাক বড় ধামাকা এখানে আরো একবার চালিয়ে খেলা শট হাওয়াতে বল ফিল্টার বলের নিচে রবি আর এখানে কিন্তু ম্যাচ অফিশিয়াল তার সংকেত আসবে ও ইউটি আউট ফিরতে হবে আশিসকে बाउंड्री के बाहर वहां पे डीएम ग्रुप्स के प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं अगले मैच के लिए तो बड़ा मैच यहां पे काफी प्रैक्टिस किए हैं इस मैच के लिए और आज ग्राउंड पे उतरेंगे तो पता नहीं यहां पे दुर्गेश जी अपने टीम के लिए उतरेंगे कि नहीं अभी तक उतरेंगे अरे तो बड़ा न्यूज आ रहा है यहाँ पे যার পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে এই টুর্নামেন্ট তৃতীয় বর্ষ 3টে বছর যার হাত ধরে এই টুর্নামেন্ট একটা স্বপ্নের লেখা লিখেছে তো সেই দুর্গেশ মিশ্রাজি পরের ম্যাচে কিন্তু তার পুরো বাহিনী নিয়ে মাঠে নামবেন ডিএম গ্রুপস মাঠে নামবে এবং তারা প্রস্তুত হচ্ছেন এই মুহূর্তে পূজেশ কাপু দ্য টেনশন ম্যান বল হাওয়াতে ফিল্টার বলের নিচে সুযোগ এবং উইকেট আয়ুষ পাল আমন এখানে কিন্তু ক্যাচটা দুর্দান্তভাবে তালুবন্দি করেছে আর কাপুকে ফিরতে হচ্ছে এখানে পরের ওভারে 3টে উইকেট আয়ুষ পালের হাত ধরে তো টুকাই টসের সময় বলেছিল দলের অধিনায়ক আয়ুষ পালের অন্তর্ভুক্তি টিমের মধ্যে একটা এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে আর এই মুহূর্তে কিন্তু 13 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় আয়ুষ পাল একদমই দলের জন্য কিন্তু একটা এক্স ফ্যাক্টর কোথাও না কোথাও 13 কে আনলাকি বলা হয়ে থাকে আনলাকি নাম্বার বলা হয়ে থাকে তবে আয়ুষ পালের 13 কিন্তু একদমই লাকি তার টিমের জন্য কারণ সেমিফাইনালের রাস্তাটা ধীরে ধীরে কিন্তু প্রশস্ত হচ্ছে আয়ুষ পালের হাত ধরে গোলু রায়না সামনে বল ডিফেন্সিভ মোডে তো ব্যাটিং করতে পাঠানো হয়েছে ওখানে ড্রেসিং রুম থেকে মোহিত মিনাকে একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দিল্লি জাত আরো একজন খেলোয়াড় স্লো বাটন পড়ার পর কিছুটা ভেতরের দিকে কাট করেছিল তবে অনেকটাই বাইরে থেকে গেছে সে কারণে কিন্তু হাত খুলেছেন ওখানে ম্যাচ অফিসিয়াল জানিয়েছেন হোয়াইট বল একটা অতিরিক্ত রান জুড়তে হবে স্কোরিং ডিপার্টমেন্টে আমাদের সাথে যারা রয়েছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট দিচ্ছেন সৌভিক দাস এবং সুকান্ত দাস আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ tenniscricket.in যাদের মাধ্যমে সরাসরি আপনাদের মোবাইলে মুহূর্তগুলো পৌঁছে যাচ্ছে ফেসবুক লাইভ চলছে tenniscricket.in এর পেজে ইউটিউব লাইভ চলছে আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পেজে বড় শটের চেষ্টা কানেকশন ভালো হয়েছে বল হাওয়াতে উচ্চতা এবং দূরত্ব দুটোই প্রাপ্ত হয়েছে আর এখানে কিন্তু ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে শেষ হলো ওভারটা
অর্থাৎ 6 রান দিয়ে শেষ হলো ওভার। করছি কৃত্রিম আলোতে উদ্ভাসিত এনকেডিএ স্টেডিয়াম সেরা দল সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে লড়াই করছে। আর এই সবকিছু যে মানুষটির জন্য আমরা পেয়েছি, ধন্যবাদ জানাতেই হয় ওনাকে, শ্রী দুর্গেশ মিশ্রাজি। অসংখ্য ধন্যবাদ। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ক্রিকেটের প্রতি তার অনুরাগ বাংলার বুকে এরকমের একটা টুর্নামেন্ট উপহার দিয়েছে। ধন্যবাদ। ওদিকে দেখতে পাচ্ছি বোলিং ডিপার্টমেন্টে পরিবর্তন, হিম্মত সিংকে নিয়ে আসা হচ্ছে, ঠাকুর হিম্মত সিং। গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, 2 ওভারে 4 রান দিয়ে 4টে উইকেট নিয়েছিল। তো লেজেন্ডসরা পরের ম্যাচে, প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামার জন্য, আর অবশ্যই ডিএম গ্রুপ তারাও কিন্তু প্রস্তুত হচ্ছে। সমানে সমানে একটা টক্কর দেখবো আমরা। আউট অফ অফ স্টাম্প, হোয়াইট বল, এক্সট্রা রান, একটা রান বাড়বে। সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে জেকে 11 এবং পিপি মেমোরিয়ালের মধ্যে। প্রথমে ব্যাটিং করে পিপি মেমোরিয়াল 83, টার্গেট রেখেছে এখানে জেকে 11 এর সামনে। ওদিকে অফ স্টাম্পের বাইরে বল ছিল, অনেকটা তাড়া করে খেলার চেষ্টা ছিল, লেট কাট করার চেষ্টা ছিল, তবে সংযোগটা হয়নি। ভালো বোলিং এখানে ঠাকুর হিম্মত সিং এর পক্ষ থেকে। পূজেশ কাপু একটা ভালো শুরু দেওয়ার পরও কিন্তু দ্বিতীয় ওভারে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিল আয়ুষ পাল। অসাধারণ বোলিং দেখেছিলাম আমরা। একদমই ইয়র্কার লেন্থে সমরেশ অবশ্যই বলতো জর্মে গেন্দবাজি। প্রত্যেকের মুখে একটা খুশির হাসি দেখতে পাচ্ছি আমরা। খুশির মেজাজে সবাই ক্রিকেট প্রত্যক্ষ করছেন। সম্মানীয় শ্রী দুর্গেশ মিশ্রাজি পরবর্তী ম্যাচে, প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। শট, ভালো কানেকশন, আর সরাসরি মাঠের ওপারে। আবারও জায়গা বানিয়ে খেলার চেষ্টা
কবজির মোচড়, মিড উইকেটের দিকে একটা রান। একটা ভরসা দেওয়ার চেষ্টা চলছে ওখানে গোলু রায়নার তরফ থেকে। আর মোহিত মিনা যে ছন্দে তাকে দেখতে অভ্যস্ত আমরা, কোথাও না কোথাও আজকে যেন একটু শুরুর দিকে সংঘর্ষ করছে। তো যত তাড়াতাড়ি এই ফেজটা পেরিয়ে নিজের চেনা ছন্দে নিজেকে মেলে ধরবেন ততটাই মঙ্গলজনক হবে তার দলের জন্য। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং এখানে। গোলু যখন একটা দিক থেকে বড় শট নিচ্ছে তখন শুধুমাত্র অ্যাঙ্কারের রোল প্লে করা ওখানে, স্ট্রাইকে এগিয়ে দেওয়া গোলুকে সিঙ্গেল রান নিয়ে। ওদিকে একটা রান বাড়লো, 19 বল থেকে আর প্রয়োজন জয়ের জন্য 35 রান। এই ওভারের শেষ বল আসবে এখানে হিম্মতের তরফ থেকে। এখনো পর্যন্ত প্রথম 5 বল থেকে 10 রান। What a connection! কি অসাধারণ সংযোগ। ব্যাট সুইট স্পট ছোঁয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আগামী ধারাভাষ্য নিয়ে আবারও কমেন্ট্রি বক্সে আসবেন সমরেশ দা। অনেক ধন্যবাদ। সুমন্ত, আরো একবার আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এনকেডিএ ক্রিকেট উদ্যানে। কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচ আপনারা দেখছেন, যার একদিকে JK11 মেদিনীপুর, অন্যদিকে পিপি মেমোরিয়াল হাওড়া। তিরাশি রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে JK11 মেদিনীপুর। প্রথম 3 ওভার থেকে 54 রান 3 উইকেটের বিনিময়। গোলু রায়না 5 বল থেকে 19 রান করে অপরাজিত। ওদিকে বোলিংয়ে কৃষ্ণমূর্তি যাদব, তাকে আনা হয়েছে চতুর্থ ওভারের জন্য। ব্যাটাতে ক্যাপ্টেন মোহিত মিনা। দুর্দান্ত গতি, এখানে পরাস্ত হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে মোহিত মিনা। প্রথম দল হিসেবে শেষ 4-এ পৌঁছে গেছে বালিয়া ব্রাদার্স। তারা প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হারিয়েছে রেড ক্রস, LD অ্যান্ড IC দলকে। অনবদ্য বোলিং পারফর্ম ছিল বিশ্বজিৎ ঠাকুরের। 2 ওভার থেকে 4 রান খরচ করে 4টি উইকেট। পরের বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন কৃষ্ণমূর্তি যাদব। গত বলটার প্রতিচ্ছবি যেন দেখলাম আমরা এখানে। তো লড়াইটা হচ্ছে এখানে চোখে চোখ রেখে। নিজের সেরাটুকু তোমাকে উজাড় করে দিতে হবে নকআউট টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে। 16 বল থেকে 29 রান প্রয়োজন। এখানে তেমন ভালো সংযোগ হয়নি, তবে এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে 2 জন খেলোয়াড় ছিলেন, লং অফ এবং এক্সট্রা কভারের খেলোয়াড়। দুর্দান্ত একটা ফিল্ডিং এফোর্ট আমরা দেখলাম। 2টো রান এসছে এখানে মোহিত মিনার ব্যাট থেকে, অর্থাৎ 15 বল থেকে 27 রান প্রয়োজন। 27 রিকোয়ার্ড ফ্রম 15 বলস। आर्यन प्रीमियर लीग सीजन 3 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गेश मिश्रा। नाम नहीं ब्रांड है।
আর এই ম্যাচের পরেই আমরা দেখব বেঙ্গল লেজেন্ডস ভার্সেস ডিএম গ্রুপ। তো প্রস্তুতি পর্বটা কিন্তু চলছে একেবারে জোর কদমে, এবং এক্সিবিশন ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন দুর্গেশ মিশ্রা। সমস্ত সতীর্থদের নিয়ে নেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত আমরা দেখছি। প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে লাইভে রয়েছেন। আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ পেজ ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার আসছে ফেসবুকে tenniscricket.in এ। আন্তর্জাতিক ম্যাচের মতো প্রত্যেকটি বলের আপডেট আপনারা পাচ্ছেন ক্রিক হিরোজ APL। 380.00 স্ট্রাইক রেট নিয়ে ব্যাট করছেন গোলু রায়না। এটা ভালো সংকেত দলের জন্য। ঝোড়ো মেজাজে ব্যাট করছেন, 5 বল থেকে 19 রান করে অপরাজিত। 3টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে তার ইনিংসে। অন্যদিকে এই ওভারে কৃষ্ণমূর্তি যাদব তিনি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বোলিং করছেন। তো সংকেতটি এলো এখানে নো বল, আর পরের বলটা ফ্রি হিট। সামনে মোহিত মিনা ক্যাপ্টেন। কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 16.29। আড়াআড়ি ভাবে খেললেন, পয়েন্টে খেলোয়াড় ছিলেন তিনি ফেরত পাঠাবেন। জায়গা বদল হলো একটা রানের জন্য। মোট 16টি দলকে নিয়ে দুদিনের ডে নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, বেঙ্গলস বিগেস্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সিজন 3 আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্গানাইজড বাই দুর্গেশ মিশ্রা। 4 লক্ষ টাকা যেখানে চ্যাম্পিয়ন ক্যাশ এবং একটা দুর্দান্ত ট্রফি। রানার্স দলের জন্য 2 লক্ষ টাকা রানার্স ট্রফি, এবং তৃতীয় স্থানের জন্য 50,000 টাকা ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 2 হুইলার। তো সমানে সমানে লড়াই চলছে, জমাটি ম্যাচ দর্শকরা দেখছেন। একটা প্রাণবন্ত ম্যাচ আমরা দেখছি। দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালের জন্য কোন দল কোয়ালিফাই করবে সেই লড়াইটা চলছে 22 গজে। কাছে পিঠে কোনো খেলোয়াড় নেই, একেবারে ডিপ থার্ড ম্যান। ডিপ ফাইন লেগে একজন খেলোয়াড় রয়েছেন, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট। কাউ কর্নারে একজন খেলোয়াড়কে রাখা হয়েছে, লং অন লং অফ, ডিপ কাভার্স এবং ডিপ পয়েন্ট। ফিল্ডিং এর এমন অবস্থান নিয়ে বল করতে চলেছেন কৃষ্ণমূর্তি যাদব। প্রস্তুত গোলু রায়না। অবস্থানের অনেকটা বাইরে, আবারও ওয়াইডের সংকেত। তো আরো একটা রান অতিরিক্ত খাতায় যোগ হবে। APL সিজন 3 আপনারা দেখেছেন আজকে উদ্বোধন হয়েছে। ফর্মার ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার শ্রীশান্ত, তার হাত ধরে গ্লোরিয়াস প্রেজেন্ট ছিল আমাদের ফার্স্ট ডেতে। 2007-এর T20 ওয়ার্ল্ড কাপ কিংবা 2011-র 2 এপ্রিল ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। তো এটা আমাদের জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত।
আবারও আপনাদের জানাবো এই ম্যাচের পরে আপনারা দেখবেন বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের লেজেন্ড খেলোয়াড়রা একদিকে থাকবেন, বিশুদার মতো খেলোয়াড়কে আমরা দেখব, পিন্টু জয়সওয়াল, দীপ্ত চ্যাটার্জি, রাজ জয়সওয়াল তারা থাকবেন। আমরা পূর্ণাঙ্গ খেলোয়াড় তালিকা পেলেই আপনাদের জানাবো প্লেইং 11-এ কারা থাকবেন। অন্যদিকে ডিএম গ্রুপকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কসরত করছেন এই মুহূর্তে দুর্গেশ মিশ্রা, তার ক্যারিয়ারের 159তম ম্যাচে মাঠে নামবেন। पिघला दे जंजीरें, এবং সংকেতটি এলো এখানে হোয়াইট বলের, তো একটা অতিরিক্ত রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। চব্বিশ রান প্রয়োজন জয়ের জন্য 13 বল থেকে। ওভারের শেষ বলটি করবেন কৃষ্ণমূর্তি যাদব, প্রস্তুত হচ্ছেন গোলু রায়না। এবং শেষ বলটাতে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছেন, বিট হয়েছেন গোলু রায়না। ওভারের পরিসমাপ্তি, চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। पिघला दे। তো শেষ 12টি বলের খেলা বাকি, আর জয়ের জন্য প্রয়োজন 24 রান। 12.00 রিকোয়ার্ড রান রেট। पिघला दे जंजीर। আমরা আম্পায়ারদের একটু অনুরোধ করবো খেলাটা পোস্টপোন করার জন্য, একটু স্টে করবেন একটু। पिघला প্রয়োজন 24 রান। আমরা একটু অনুরোধ করবো সাইড স্ক্রিনের সামনে থেকে সরে যাবেন। আয়ুষ পাল, দ্য ম্যান ফ্রম বেনারস, বল করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে। মোহিত মিনা থার্ডম্যান অঞ্চলের দিকে, ওখানে আমরা দেখলাম মিসফিল্ডিং এবং 4টি রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে মিসফিল্ডিং কিন্তু খুবই খারাপ সংকেত দলের জন্য।
11 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 20 রান। এখান থেকে যে কোনো দলই কিন্তু ম্যাচে জয়লাভ করতে পারে। টান টান উত্তেজনা। কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় ম্যাচ আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3। এখানে একটা চেষ্টা ছিল রবি লিঙ্গার লং অফ অঞ্চলে, তবে শেষ রক্ষা হলো না। আরো একটা বাউন্ডারি। আয়ুষ পাল গত ওভারে দুর্দান্ত বল করেছিলেন, 3টি উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছিল তার। হঠাৎ করে এখানে লাফিয়ে ওঠা বল। শেষ মুহূর্তে বিপদের গন্ধ পেয়ে ব্যাটটাকে সরিয়ে আনলেন বলের লাইন থেকে মোহিত মিনা। 16 required from 9 balls। আবারও তুলে মেরেছেন, এখানে রবি লিঙ্গা রয়েছেন লং অফ অঞ্চলে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। উইকেট নাম্বার 4। ম্যাচের মতো প্রত্যেকটি বলের আপডেট আপনারা পাবেন। ক্রিক হিরোজ অ্যাপ ডাউনলোড করবেন এবং সেখানে গিয়ে আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ টাইপ করুন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, প্রত্যেকটি ম্যাচের বল বাই বল আপডেট আপনাদের জন্য। মোহিত মিনা ক্যাপ্টেন, তিনি ফিরবেন ডাগআউটে। নতুন ব্যাটসম্যান ক্যাফ আলী সানি, তার আগমন ঘটছে। 8 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 16 রান। তো শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল আজকে প্রথম দিনের, উত্তেজনায় ভরপুর। দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন জমাটি ম্যাচ। এমন চিত্র আর কোথায়, কারণ এটা আরিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, বেঙ্গলস বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেंट ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गेश मिश्रा। नाम नहीं ब्रांड है। 8 বল 16 রান। গোলু রায়না 19 রান করে অপরাজিত 7 বল থেকে। ড্রাইভ করেছেন, আবারও মিসফিল্ডিং এখানে। এটা দলের জন্য ভারী পড়বে। আরো 4টি রান। খুশি হবেন না, নিজের উপর কিছুটা তিতি বিরক্ত হচ্ছেন, কারণ যেভাবে দুটো মিসফিল্ডিং হলো, প্রত্যেকটা রান এখানে গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াইটের সংকেত। আরো একটা রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 72। 4 উইকেটে জেকে 11 মেদিনীপুর। সাত বল থেকে প্রয়োজন 11 রান। 11 রানস রিকোয়ার্ড ফ্রম 7 বলস।
দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করলেন এখানে, গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, লাইন এবং লেন্থের সঠিক মিশ্রণ। শেষ বলটাতে কোনো রান খরচ করলেন না। ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভার শেষে 72, 4 উইকেট। मौजूद थे हमारे साथ श्री संत, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। पहला गेंद उछाल था, पूरी तरह से बीट हो चुके हैं यहां पर कैफ अली सानी ने। तो बचे हैं आपके लिए 5 गेंद और जीत के लिए चाहिए 11 रन। पूरी तरह से जम चुके हैं ये मैच। चारों तरफ दर्शक रोमांच उठाते हुए, भरपूर रोमांच उठा रहे दर्शकों ने, जो लोग लाइव में हमारे साथ है। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में एक सिंगल कैप वाली के लिए। तो रोमांचकर मुकाबला, कौन टीम पहुंचेंगे दूसरा टीम के रूप में सेमीफाइनल में, वो तय होगा। अगला 4 गेंद वो तय करेगा। 4 गेंद से फिलहाल चाहिए जीत के लिए 10 रन। और इतना खूबसूरत महल बनाए यहां पर दुर्गेश मिश्रा, इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 3। दुर्गेश मिश्रा है तो मुमकिन है सब कुछ। बने रही हमारे साथ, रोमांच उठाइए इस मैच का। और आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जानदार ट्रॉफी। कृष्णमूर्ति जाधव सामने है, गोलू रैना बड़े प्यार से संभाला पारी को। क्या विल फिनिशर की रूप में अपने आप को साबित कर पाएंगे, जैसे कि करते हैं MSD माही। और मांग है यहां पर, हाउ इज दैट, उंगली उठी। तो कभी हम संदेशा दे रहे हैं मैदान में, बैटर ने, गेंदबाज ने। तो क्या होगा इस मैच का परिणति?
नजर बनाकर बैठिए हमारे साथ। फेसबुक में टेनिस क्रिकेट .in लाइव स्ट्रीमिंग में, यूट्यूब में आर्यन प्रीमियर लीग पेज में और क्रिक हीरोज में APL के साथ हर वक्त रंग बदलते हुए दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो पहला जो 3 गेंद वो पक्ष में रखे यहां पर कृष्णामूर्ति जाधव, और आखिरी 3 गेंद में क्या होगा? क्या अपना करिश्मा यहां पर बरकरार रख पाएगा कृष्णामूर्ति जाधव, या वापसी करेंगे बैटर ने? फिलहाल नए बैटर आए हैं रूपेश। 3 गेंद से 10 रन चाहिए जीत के लिए। भारी संख्या से लोगों ने जुड़ चुके हैं आर्यन प्रीमियर लीग के साथ, और सारे दर्शकों के लिए ये संदेशा कमेंट्री बॉक्स से, ये 3 साल आपके नाम, आप है तो APL है। और जिस तरह से यहां पर महल बनाए, खूबसूरती से सजाए इस मैदान को, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश मिश्रा जी। इंटर टीम सभी के लिए हैट्स ऑफ। जो नजर आ रहे हैं यहां पर इस मैदान का, खुश होंगे हमारे दर्शकों ने। तो कुछ बातचीत होते हुए यहां पर मैदान के अंदर बड़ा मुकाबला, कड़क संघर्ष यहां पर। बालिया ब्रदर्स प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे एग्जीबिशन मैच, जहां पर आमने सामने होंगे हमारे बंगाल टेनिस क्रिकेट की लेजेंड्स खिलाड़ियों ने एक तरफ और दूसरी तरफ DM ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया इंटर टीम लाइव स्ट्रीमिंग, सारे क्रू मेंबर्स, और जो खूबसूरती के साथ इस मैदान को आप सजाए हैं, हमारे इंटर टीम के लिए हैट्स ऑफ। और पिछला 2 साल आप देख चुके हैं इस टूर्नामेंट का धमाल। सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे भारत में धूम मचा दिए APL। तो नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम से दरख्वास्त है कि तैयार हो जाइए। और DM ग्रुप का सारे खिलाड़ी आप देख पा रहे मैदान के बाहर पूरी तरह से प्रैक्टिस में लगा हुआ है। और लेजेंड्स जो टीम खेलेंगे यहां पर बंगाल टेनिस क्रिकेट का, आप देख पाएंगे वो मुकाबला में जयंतो मल्लिक साउथर्न गैस के लिए खेल चुके हैं, पिंटू जायसवाल, दीप्तो चैटर्जी, विश्वजीत पाल, राज जायसवाल, राणा प्रताप सिंह, उत्तम दास। ये बड़ा नाम है साउथर्न गैस के लिए, बहुत कुछ दिए हैं टेनिस क्रिकेट को। आप लोगों ने जहां शुरुआत किए थे वहीं से आज ये जगह पर पहुंचे टेनिस क्रिकेट। काजी इस्लाम, महावीर सिंह, अमित घोष और मिस्टर पीकू। और देखिए यहां पर नजर रखिए हमारे साथ जॉइंट स्क्रीन में लेजेंड्स खिलाड़ियों ने ड्रेसअप कर चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं एग्जीबिशन मैच के लिए। फिर एक बार आपको बता दूं, जो टीम चैंपियन बनेंगे सीजन 3 में आर्यन प्रीमियर लीग में,
और अगला मुकाबला में डीएम ग्रुप में जो खिलाड़ियों ने खेलेंगे, कप्तान दुर्गेश मिश्रा, सागर, गुरुजी, आकाश, सैम, विकास, संदीप, अजय, मनीष, आकाश, लेटा और राज। तो 3 गेंद से 10 रन चाहिए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सिंगल, दूसरा रन की मांग होगा लेकिन मिलेगा नहीं। और देखिए यहां पर दर्शकों की जो फेस आ चुके हैं स्क्रीन में, बहुत चिंतित लग रहे हैं, टेंस्ड सारे दर्शकों ने। आखिरी 2 गेंद से 9 रन चाहिए जीत के लिए। 9 रन फ्रॉम 2 बॉल्स। और देखिए यहां पर कृष्णा मूर्ति जादव, ये वाइटल गेंद था, बहुत अहम था। और रिप्ले में आप देख सकते हैं तो आखिरी गेंद और जीत के लिए 9 रन चाहिए। अब तक 1.5 ओवर से 7 रन, 1 सफलता। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। हवा में विकेट कीपर कैच कर ली यहां पर, और इसी के साथ ये मैच में जीत प्राप्त कर चुके हैं पीपी मेमोरियल। दूसरा टीम के रूप में पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में।